Modi's inauguration in 2014, the Ambani wealth has went from 18 to 80 billion. He has now become the richest man in Asia. He has strong ties with the Modi government. The Modi's government, he's a card-carrying RSS member. And that means he's looking to make India into a Hindu nation, into a nationalistic, one language, one religion type nation. And these are the people that the Ambanis are joining hands with. Why are we here at Facebook? In the past few weeks, many influencers, many people posting about the I Support Farmers hashtag, many people saying Kisan Mazdoor Ekta have been blocked from Facebook. And had they never had been blocked, we wouldn't maybe be here today. But the reason we're here today is those people are having less traffic to their sites. This media, this news is getting less exposure in the public. When you dig a little deeper, you see Facebook's contributions to the Ambanis, to the Modi government. The billions of dollars, $5.7 billion they've spent to get a 10% stake in Ambani's companies. They are looking to get into every major market in India. And agriculture is one that is projected to grow very fast, very soon. The only thing stopping them from getting into the agricultural market was the way that it's set up right now. The way that it's set up right now is there's a MSP, there's a minimum support price, and farmers have somewhat autonomy. With these new farmer bills, they will lose all autonomy and they will completely be at the mercy of larger corporations. The Punjab, as we know it, will disappear. And if a platform that says they're a public platform, they support freedom of speech, then these people should not be getting silenced. We should not be getting silenced. So we are here in opposition of that. We are here to expose Facebook and Mark Zuckerberg's investments into Geo Industries, into the Reliance Industries, into the billionaire class who is now taking over India at the expense of the everyday farmer, at the expense of the everyday person. So we are in strong opposition to that, and we will continue to be in opposition of that until our voices are heard. If you notice today, this is the only major protest that's happened outside of Facebook in recent years. But there's no media here. There's a reason for that. There's very little media here. And the reason for that is of the silencing. They continue to have Netflix took off Punjab 1984 andEh Janam Tumhare Lekhe, which is a part which tells the history of 1984. Netflix. So there are big corporations at play here. We need to understand who we are in opposition against. And the last thing I'll say, the protesters in Delhi say we're ready to be here for as long as it takes. Because if we don't die here, we're going to die on our land after they take it over. And everyone here that is connected to Punjab, that is connected to India in any way, needs to be in support of that. So I thank everyone that came out here today. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Our next speaker is Monica Gill. She has a lot of traffic that usually comes into her Facebook, into her Instagram page, and that traffic has been blocked, and we want her to say a few words about that. किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। I'm filled with immense pride to see how many people came out today and how many people feel strongly and emotionally about this issue. It's a matter of pride that the Punjabi and Sikh community, no matter where we go, we unite as one when our interests are at stake. Here at Facebook, what I need to say is that they're blocking our interests. Because of them, our grandparents at Delhi border are put into jeopardy because they will not let us show their plight. It's very important to note that they block our tags. What they do is very controlled silencing. They block your content from showing up on the viewed pages, on searches. They block our hashtags. They've done this before. Whenever 1984 shows up, they block Sikh. They block Khalsa. They blocked many hashtags previously as well. It's manipulative and it's pre-planned. Now, what do we do to fight it? It's very important to have a plan. We do it by controlled hashtags. Every couple of days or so, from the ground teams at the borders in Delhi, they release hashtags and we have to use those to post.
there's also a huge misinformation campaign launched by Facebook and Instagram that we have to fight. And it's very important to share ground realities that are going on in Delhi. It's very important to share what's going on to the youth. Educate yourself on the bills. Because the BJP has a huge IT cell which they're using to shed misinformation. So the more educated we are, the more factual information we have, and the more we're posting and the more aware and awake we are, the better job we can do to fight the misinformation campaign. The way to fight corporates is to be woke. You need to know what's going on, you need to know what's happening, and you need to know what's at stake. Right now, it's our grandparents that are in the freezing cold and are fighting for us. And if we are silent sitting abroad, then shame on us. Furthermore, what these bills are doing, if you read the bills carefully, before this, agricultural was state ordained. So Punjab and Haryana had MSP, places like Rajasthan didn't. What they're doing is they're bringing it under the central government's control. So what happens? It's easier for corporates like the Ambanis and Adanis to go in and sneakily take it. What these bills are doing is there's no need for them to go and actually buy the land, because the farmers that are in debt, they now have to pay back their debt by giving them their land. And that's what these bills were made for, to give them the land without actually having to pay for it. So all I want to say is educate yourself on the bills, educate yourself on what's going on, use hashtags, everybody use your social platforms, whether you have a small following or a large following like myself. Every voice counts, every one of you count. And that's all I have to say. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੜਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਧੜਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਜਾਣ, 9 ਤੋਂ 5 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਿੱਕ ਡਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲਤਨਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰ ਨਾਲ, ਬੋਲਦਾ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? 2 ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਏ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਏ। ਟਵਿੱਟਰ ਕੋਈ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ,
ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰੇ ਆੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਟਵੀਟ ਆਪਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, 4-5 ਪੋਸਟ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟੂਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ 11 ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇ ਰਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਡ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੋਈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਜਸਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜੇ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ,
ਉਹ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 80-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2% ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 100-100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਗ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟੈਗ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਰੋਬਰਟ ਮੈਂਡੇਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੈਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰੋਂ ਕੋ ਜੋ ਆਪ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਚੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਂਡਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਟਵੀਟ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਬਥੇਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟਵੀਟ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਬਾਈਆਂ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ IT ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਤੇ 23 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਗਿੱਲੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ ਜੋ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਜੋ ਆੜਤੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USA ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਉਹ MP ਨੇ ਸਲੋ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਜੁੜਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ। ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੋਡੈਸਟੋ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ
5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜੋ ਨਾਅਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੰਗਾ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 30,000 ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IT ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਐਸੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਢਵਾਈਏ। ਔਰ ਸੱਚ ਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਜੀਓ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਕਟਾਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ, 4% ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਓਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਜੇ 5.3 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ,
ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਨਭੋਲਪੁਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਇਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਕਾਰੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਜਕਾਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸੇ ਜੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 2001 26 ਜਨਵਰੀ 2001 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, 13,000 ਤੋਂ 20,000। ਆ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਥੋੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਟੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ 1992 ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2004 ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਜੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 80 ਲੱਖ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਾਸਟਲੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਖਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਈਸ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਇਲਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਆ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤੜਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਖੰਡ ਕੌਣ ਪਏ? ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ। ਤੇ ਜੱਟ ਅੱਜ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਘਲਾੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਅੱਜ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੋਨਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 5-5 ਦਿਨ ਬੈਠਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਨਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ 6 ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, 6-6 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰੋ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਲਮਾਰਟ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਮਾਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੂਬ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਸੂਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੱਢ ਰਹੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਰਵਾਓ ਜਵਾਨ ਤੇ ਲੁੱਟੋ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਮਰਵਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੀਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਕੋ ਉਡਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਬਈ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਹੋਰ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ 9 ਮਾਸ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ हैं एलए में, ਤੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ हमारा 9 मास का रिश्ता है तुम्हारे साथ भाई, हम आएंगे तो तुमको बताएंगे भी भाई हमारी बेनती है हाथ जोड़ के कि मूत मत पिया करो, सेहत के लिए हानिकारक है। तो हम ये भी बताएंगे कि भाई गोबर मत खाया करो, ये बंदों के खाने वाली चीज नहीं है, जो कीड़े मकोड़ों का काम है उनके पास रहने दो, उसका फूड मत खाओ। तो जो तुम्हारा फूड है ना वो ही खाओ। तो अगर तुमको जो अच्छा नहीं लगता तो हम बंद कर देंगे भेजना पंजाब से, तो फिर गोबर खाना, तो फिर वीडियो पाना कि भाई पंजाब के भाइयों हमारे पास सिर्फ गोबर ही है खाने को, तो कुछ खाने को भेजो फिर भेजेंगे। सो इस करके मैं तो इन्ना जी जानदा कि समा तुहाडे ते ओ आउण वाला जे कि जिद्दण सच्ची खाना पैना तुहानू। सो बहुत धन्नवाद आ। बोले सो निहाल। मैं एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी माड़ी जी गल सुनाउणी तुहानू। महाराज लिखदे आ कहंदे लंक लूट लियाऊं पलक पेच खाना चलाऊं नर्द गर्द में मिलाऊं, जो माते बेमान के जेड़े चढ़े फिरदे ना अपने आप दे विच कि असीं बहुत हाँ, वो कहंदा इदां नर्द गर्द च मिला देंगा, नर्द गर्द में मिलाऊं रूम नौबत बजाऊं शाम मोहरा चलाऊं पातशाही लेकर आऊं तख्त सच्चे साहबान के ना आप लड़ूं, ना आप लड़ूं ना फौज लाऊं पट बीरन सेती बंद मगाऊं, मेरो नाम गुरु गोबिंद सिंह सोडी राय अस खलोना सब खलकत राज साज बांध मगाऊं गुच्छे कमान के, मेरा नाम गुरु गोबिंद सिंह। बोले सोनिहाल। ओ साडा पातशाह ना ऐदा गोछे दे कमान दे नाल राज साज बंद के लिया सकदा। ओ कहंदा ना आप लड़दा ना मैं फौज नूं लड़ावां, ओदी मर्जी चले ते वड्डे वड्डे गिरा देवे। आ फेसबुक अंबानी डानी तां कुछ भी नहीं, इदां दे ही बड़े बड़े तगड़े आए सीगे औरंगजेब वर्गे जिन्हां ने कदी सोचिया भी नहीं सी भी एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज 4 बंदे लैके ते मेरा राज ला दू, ओदा भी गिराया सी। ते बाबा बघेल सिंह ने शाह आलम नूं पुछ लियो जाके, जदों शाह आलम नूं औरंग उत्थे गोरियां ने जाके घेर लिया सी ना, ते शाह आलम दी भैण ने तरला मार लिया सी बाबे बघेल सिंह नूं। उन्हें तरला मारिया सी कि बाबा बघेल सिंह जी मैनू आ गोरियां तो बचा लो, मेरा तख्त बचा लो। ते उदों साडा दादियां परदादियां दा दादा साडा ओ बाबा बघेल सिंह, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ते सरदार चुरत सिंह हुणां नूं नाल लैके जदों गया ना दिल्ली वल नूं, अजे हरियाणे पैर पाया सी ते मोदीआ पुछ लई उन्हां नूं, हरियाणे पैर पाउंदे गोरे नੱਠ गए सी, उत्थों दिल्ली छड्ड के चले गए सी। ते शाह आलम ने उत्थों चिट्ठी भेजी सी कि मेरा काम हो गया तुसीं पंजाब नूं मुड़ जाओ। ते उत्थे फिर लिखिया बाबे बघेल सिंह ने जवाब, ओ कहंदा ये कोई चिड़ियां आ कि चिड़ियो मर जाओ चिड़ियो जीव पो। वो कहंदा इंज नहीं गल बननी, हुण तुरे आ इत्थों ते हुण तेरी फतेह करके जावांगे। ते उत्थे पुछ लई इतिहास जाके ते उत्थे की कुछ कीता सीगा। बोले सोनिहाल। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, साडा हक, साडा हक, अपना हक लेके रहांगे, अपना हक लेके रहांगे। बोले सोनिहाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਚੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਖੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਟੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਹ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।